ضرور آمین کہیے جناب سید فہد علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور جو ہمارے اس علاقے کے ماتمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے افراد سادات و مومنین شیعہ سنی بھائی اس وقت زیر خاک ہیں، اللہ سب کو بی بی پاک سیدہ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مرحومین کی قبروں میں ولایت علی کا چراغ روشن فرمائے۔ بالخصوص مرحومین کی بخشش کے لیے، پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کے لیے، ایران کی فتح و نصرت کے لیے بی بی پاک اور جناب ابو طالب پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اجازت ہے جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جی بسم اللہ، آواز ٹھیک ہے جناب؟ ایک سید علی شاہ جی نے حکم دیا ہے ایک مخصوص گفتگو کا، تو میں چونکہ کچھ اور سوچ کے آیا تھا، وہ سید بھی ہیں بانی بھی ہیں، تو ان کا حکم سارا آنکھوں پہ، تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علی شاہ جی فرما رہے تھے کہ آج کی جو مجلس ہے وہ امام حسین کی والدہ گرامی کے قصیدے پہ ہونی چاہیے۔ آپ سارے انشاءاللہ استقبال کریں گے تو پاک سیدہ زہرا پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صرف تھوڑا سا پرابلم ہے، ایک ہے بس مجھے ہے اور کوئی کسی کو نہیں، وہ ہے دروازہ، کیونکہ یہ کھلا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مومن آئے گا، کوئی جائے گا۔ اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو پھر طرح ممبر کی طرف توجہ ہٹ جائے گی۔ نظر اللہ نیاز حسین، اگر تمام بھائی ممبر پاک کی طرف دیکھیں گے تو قصیدے کا لطف دوبالا ہو جائے گا، چونکہ جو آل محمد کی جو شان ہے یہ بھی قرآن کی طرح ہے، بلکہ ہے ہی قرآن۔ اور قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر توجہ کے ساتھ سننا واجب ہو جاتا ہے، دائیں بائیں دیکھنا منع ہو جاتا ہے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بار بار گلی کی طرف نہ دیکھیں، ممبر پاک کی طرف دیکھیں تاکہ میں نوکری شروع کروں۔ شاہ جی، تسلیم شاہ جی، بابا جی اجازت ہے؟ بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے پہلا لفظ عطیہ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں کہ جتنا سونا موسم ہو گیا کیا اتنی سونی دعا ہی ہے؟ جی بسم اللہ۔ ایک مثلا لفظ ہے طفیل، ہمارے جو آج کے بانی ہیں پیر طفیل شاہ جی، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے طفیل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے واسطہ، یعنی طفیل بطفیل حسین، یعنی حسین کے واسطے، حسین کے صدقے۔ میں آپ کا خادم ہوں، میرا نام ہے زیغم، تو زیغم کا لفظی معنی شیر ہے، پاویں میں بندہ مسکین ہاں لیکن لفظ اس کا معنی شیر ہی ہے جی۔ تو اس لیے ہر نام کا کوئی نہ کوئی، شاہ جی تسلیم، بابا جی آپ کا نام تسلیم ہے، سلم یسلم، تسلیم کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا، ماننا، تو ہر نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ آئیے میں جناب کو اس پاک ذات کا مطلب سمجھاؤں جس پاک ذات کی نالین پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا طفیل شاہ جی، بابا جی ہوں ٹھیک ہو گیا، ہوں نماز لائیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پا جی سونا لیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اللہ جس مجرم پر جہنمی ہونے کی مہر لگا دے، جو اسے دوزخ سے بچا لے، عربی میں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مالک زمانہ آپ کے ہاتھ، کیا کہنے بھائی، شادی آپ کے مجمع کی کیا بات ہے، علی شادی آپ کی کیا بات ہے، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی سلام ہے جی، مولا پائنتر پاک آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ ایڈا سونا سننا لیو، سید علی شاہ جی نے حکم دیا تھا تو میں نے واقعی محسوس کیا کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے، ان کا حکم ٹھیک تھا۔ آپ کو جملہ پسند آیا؟ بس بار بار میرے کی یہی ریکویسٹ ہے انتظامیہ والے بھائیوں سے کہ مہربانی شاہ جی اگر ہو سکے تو دروازے کا کچھ ایسا انتظام کیجئے تاکہ یہ مہربانی جناب۔ بسم اللہ۔ کچھ میرے مولا کے مہمان اور آگے، جناب پیر سید نصر جابر شاہ جی آگے، اور برکت میں اضافہ ہو گیا، اور بھی کچھ مومنین سادات آ رہے ہیں جی کوئی گل نہیں بابا جی، پھر مولا دے مہمان نے 100 بسم اللہ 100 بسم اللہ جناب۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ سادات کے شجرے پہ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اجازت ہے؟ بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ بابا جی۔ بابا جی میں آپ کی نوکری کرنے آیا ہوں، جتنا شاہ جی جتنا آپ حکم فرمائیں گے بابا جی، ہوں تو ڈبل حکم ہو گئے، تو فیل شاہ جی بھی تھے، بابا جی بھی آ گئے، ہوں تو ڈبل حکم ہو گئے جی۔ مہربانی بابا جی، میں نوکری کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی آپ کے آنے سے پہلے صرف ایک ہی فکرہ کہا ہے کہ اللہ جس بندے کو جہنمی ڈکلیئر کر دے
جو اس بندے سے اللہ کی مہر اپنی سفارش سے اتروا کر جنت کا مستحق بنا دے۔ عربی زبان میں اس پاک ذات کو لفظ فاطمہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلا فقرہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہلے فقرے سے بڑی دعا آئے گی۔ اللہ کی قسم جس کی منگنی کو قرآن معراج کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ بابا جی مہربانی، مولا شاہ جی آپ کا ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سید دادا مہربانی، حیدری بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب چونکہ موسم ایسا ہے تو ذرا تھوڑی سی ہلچل مچی ہوئی ہے، پھر بھی انشاءاللہ آپ ممبر کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ میں پوری نوکری کرنے کے موڈ میں ہوں انشاءاللہ، اور یہاں کا بھی ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا چھوٹے بچوں بیٹا آرام سے بیٹھ جائیے تاکہ آپ کی طرف کسی مومن کا دھیان نہ بٹے۔ ہاں اب بہتر یہ تھا، چونکہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا، بہتر یہ تھا اگر یہاں ممبر ہوتا تو آپ کی جو ہے وہ چہرہ اس طرف ہوتا، قبلے کی طرف ہوتا، تو پھر یہ دروازے کوئی نہ دیکھتا، لیکن چونکہ اب سامنے ہے کوشش کیجیے ذرا کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ممبر پاک کی طرف رہے۔ بچوں، چھوٹے بچوں، کل چھٹی ہے جی سر جی، کل کیا ہے؟ سنڈے ہے؟ نہیں۔ چھوٹی عید ہے؟ نہیں۔ وڈی عید ہے؟ نہیں۔ 11 ستمبر ہے؟ نہیں۔ 23 مارچ ہے؟ نہیں۔ 9 نومبر ہے؟ نہیں۔ 5 دسمبر ہے؟ نہیں۔ تو چھٹی کا دی؟ پھر وہ ماسٹر صاحب جو داڑھی والے ماسٹر صاحب ہوتے ہیں نا اسکولوں میں بڑے مولوی صاحب، پھر وہ کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے نا وہ معراج شریف کی رات ہے، ساری رات عبادتیں کریں گے، پھر کل پورے پاکستان کو چھٹی ہو جائے گی۔ اسی صرف نہیں عرض کرنے کہ مولوی صاحب عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کو کرنی چاہیے، انسان کی پیدائش بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن مولوی صاحب علی مولا کے فضائل چھپاؤ نہیں، اصل لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ معراج ہوئی کیوں تھی۔ خدا کی قسم صرف اس لیے ہوئی تھی، اللہ نے کہا تھا میرے حبیب کائنات کو سلا رہا ہوں، تجھے بلا رہا ہوں، کام صرف ایک ہی ہے، مجھے تیری زہرا کا رشتہ اپنے علی سے طے کرنا ہے۔ بابا جی صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو شادی سلامت رکھے، صدقے جاواں۔ بیٹا میرے ساتھ بول رہے ہیں، بیٹا مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بابا جی بسم اللہ۔ معراج پاک سید اور پاک سید زادی کی شادی طے ہونے کی رات ہے، یہ منگنی ہوئی تھی، یہ رشتہ ہوا تھا، تو اس رشتے کی رات کو اللہ نے نام رکھا معراج۔ میرے خیال ہے سارے بچوں تک پیغام پہنچ گیا جی، ایک پیغام ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیغام نمبر 2، میں جناب سے اگر پوچھوں کہ کون سا فرشتہ آتا ہے انسان کی روح لینے تو آپ کہیں گے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور بابا جی میں نے ان کی ہسٹری پڑھی ہے جناب اسرائیل کی، اور آپ نے بھی 1000 مرتبہ سنا ہوگا کہ فلان نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی آؤ چلیے، آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے، مجھ سے بہتر دین سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبیوں کے پاس آتا ہے۔ 10 محرم کو جب سخی حسین سجدہ کر رہے تھے تب بھی پاس کھڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہر معصوم کی روح لینے، ہر معصوم کی روح لینے حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں۔ او کیمرہ اے مائک آ سید بیٹھے تھے، او سید کھلوتے ہیں، مومن ریکارڈ کرو، کچھ میرے ویر موبائل نہ ریکارڈ پکا دینے، میں ثابت نہ کر سکوں جو چور کی صدا بابا جی میری حضرات 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں قبض کرنے والا اسرائیل جس کے قریب بھی نہ آ سکے اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کیونکہ حجاب اللہ ہے نا بھائی جان، مہربانی مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے، حجاب اللہ ہے اللہ کا۔ تہاڈی کیا بات ہے، تہاڈی کیا بات ہے، سارے بولو ایک باری 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بابا جی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی اتنی طیبہ و طاہرہ ہے سادات کی جدہ کہ نوری فرشتے بھی قریب نہیں آ سکتے۔ ہن بابا جی گل دسو، یہ فرشتے کھاندے پیندے نے؟ انہاں چ کوئی خواہش ہے؟ یہ پاکو پکیزہ نے نا، یعنی بالکل نورانی مخلوق ہے۔ لفظ مشینی مخلوق کہنا ذرا ان کی توہین ہے، اس لیے میں وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ ہم سے بالکل ہٹ کے ہیں۔ نہ انہیں سونے کی حاجت ہے، نہ کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ وضو کی حاجت ہے، تو سمجھ تو آپ ہی جانا ہے، نہ ان کو غسل کی حاجت ہے۔ یہ بالکل پاک و پکیزہ ایک وکھری سی مخلوق ہے۔ اور یار ایڈی پاک مخلوق جس کے قریب نہ آئے، جو اس کا بھی شوہر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے اب سوچ علی کتنا پاک ہے۔ حیدری بھائی بلال بھائی، علی ولی اللہ، حیدری اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جیو سید
علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری۔ بابا جی اللہ آپ کو سلامت کرے، بابا جی مہربانی۔ اتنی طیبہ و طاہرہ بی بی کا جو شوہر ہو، بابا جی میں نے ایک جگہ کہا تھا، شاہ جی میں نے مجلس پر جو کہا لاہور میں باٹا پور میں، بابا جی میں نے عرض کیا، میں نے کہا اگر مولا علی کی فضیلت میں ہماری کتابوں میں یعنی بھائیوں کی کتابوں میں کوئی حدیث نہ ہو، فرض کریں نعوذ باللہ قرآن کی کوئی آیت بھی مولا علی کی شان میں نہ ہو جنہیں اے سمجھ دینے، میں نے کہا پھر بھی کافی ہے کہ علی سب سے افضل ہے۔ انہاں کیا ہو کہ میں کیا بی بی پاک بطول کا شوہر ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ بابا جی پیغمبر کا فرمان ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر علی نہ ہوتا کوئی نبی بھی اس لائق نہیں تھا کہ بطول سے شادی کر سکے۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب بابا جی امام حسین کی والدہ گرامی کا وجود اطہری کافی ہے کہ علی جیسا نہیں، اونچی آنکھوں، علی جیسا، یہ شان سیدہ ہے۔ بابا جی میں نے ایک جگہ میں بھی تعارف کروا رہا ہوں کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ ہوں شاہ جی دل کردا ہے کہ ایک ایسی گل کرنا کہ بچے بھی سمجھن۔ بیٹا ایک لفظ ہے پتر نبی، کیا لفظ ہے شاہ جی؟ ایک لفظ ہے رسول۔ من فرض کریں بابا جی بابا نصر جابر شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، محرم کروا رہے ہیں، پہلے دن ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک نے کہا، دوسرے دن وہی ذاکر آ کے بابا توفیل شاہ جی کہتا ہے رسول پاک نے کہا۔ اوپر جڑے بچے نے نا یہ آندے نے اے پا کل پہ آندا سی نبی نے آکھیا ہے شاہ جی، اج پہ آندا ہے رسول نے، یہ کوئی فرق بھی ہے؟ تے پتر دھیان نہ سن لو، یہ وڈے سارے جاندے نے، تسی دھیان نہ سن لو۔ بیٹا نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313 ہیں، اور بیٹا معنی میں فرق یہ ہے جو فرشتے شاہ جی جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں، بابا جی جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے بابا جی ہوں میں دس لگا پاک بطول کسے کہتے ہیں۔ ہوں اتنے تک آ گئے ہو، اے لباس تک آ گئے ہو، بابا جی ہوں توجہ رکھا جی، دستک ہوئی اس دروازے پہ جس کی بیل کا نام آیت تطہیر ہے، اور تو سب اپنے اپنے گھر تے بیل آئی ہے نا، وہ جا کے دبائی دی تے ٹوں ٹاں ہوندا ہے نا کوئی، تو تمہیں پتہ ہے بی بی پاک دی بیل دا کی نام ہے انما یرید اللہ لیذہبا۔ جیسے ہی فرشتہ اس نے کہا بی بی پاک فضا آئی، کون؟ کہا آپا جی میں درزی ہوں۔ بی بی فرمایا میں ماں فضا، تے دھیان نہ من دس تو کون ہے؟ آندہ بی بی میں درزی ہوں۔ کاغذ شاہی میں تاں لیا ہے خالی ہے، تے جے میں پاڑ کے سٹ بھی دینا تے گناہ۔ آندہ میں آکھیا شاہ جی میں درزی ہاں۔ بی بی آکھیا میں فضا، تیسری باری پوچھنی آ پئی دس تو کون ہے؟ چاچا جی ساتھ دیو گے؟ آندہ بی بی 3 چھڑو 3 لکھ واری پوچھو، درزی ہوں درزی ہوں درزی ہوں۔ میں پہنا تو کہہ دے جبریل ہوں، سید الملائک ہوں، وحی لانے والا ہوں، نبیوں کی مشکل کشائی کرنے والا ہوں، علی سے در سے توحید لینے والا ہوں، اتنے سارے لقب چھوڑ کے درزی درزی درزی۔ کاغذ لکھا دے جبریل کی آواز زیغہ مجتبائی ہزیان نہ بک، مجھے بطول نے درزی کہا ہے، اور جو بطول کی بات رد کرے وہ قلبی لعنت اللہ تھا۔ ہائے ہائے مولا پائنٹر پاک آپ کے ہاتھ، بابا جی بسم اللہ کرنا، اللہ آپ کا سایہ بابا جی سلامت رکھے۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی کیا کریں، میرے بھائی تھک تو نہیں گئے؟ میرے بھائی ابھی آغاز ہوا جی۔ بابا جی ذرا دیکھیے میں نے پردے پہ بات کرنی ہے بابا جی۔ کہا اچھا درزی بھائی کیا لائے ہو؟ کہا آپا جی 2 سوٹ ہیں، ایک صدقے جاواں، ایک سرخ ہے ایک سبز ہے۔ سبز حسن بادشاہ کا ہے، سرخ شبیر بادشاہ کا ہے۔ بی بی آکھیا ایک بڑا وڈا کار ہے، اسی ہمیشہ شیواں دینے ہاں لیندے، تے تو ساڈے ویڑے سانو شے دین آ گیا، ایویں نہیں اسا لینی۔ ہائے ہائے پہلے کوالٹی بیان کر۔ ساڈا ویڑا بابا جی ہووے، بی بی آکھیا ساڈا ویڑا ہووے جتوں ہر شے عطا ہوندی ہے، تے تو شیواں لے کے ساڈے ویڑے آ گئے ہیں، تے ایویں تے نہ سا پڑھ لینی شے، اسی سید ہاں اسا ایویں نہیں پڑھنی۔ اے دس کوالٹی کیا ہے، برانڈ کیا ہے، کیڑی کمپنی دا سوٹ لے آئے ہیں ایڈے وڈے ویڑے تے؟ پیرو سیدو بابا جی دعا چاہیے۔ بابا جی جناب جبریل نے کہا آپا برانڈ کیا بتاؤں؟
पाया तो दूर की गल है, 1.25 लाख नबियों में किसी ने देखा भी नहीं है। हाय हाय बाबा जी सदके जावा, मौला भाई तुहानू सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अगो बाबा जी अगला लफ्ज़, अगो बीबी पाक आंदे ने, बीबी आंदे ने ये बता के कित्थों आया? उन्हें कहा बीबी बड़ी उच्चियों आया। ये ना पूछो कित्थे आया, मैं बड़ी उच्चियों आया। जो उन्हें खिंच के आख्या ना शाह जी मैं बड़ी ऊंची जगह से आया हूँ, हुण मैं वेख लगा किहड़ा बंदा ठंडे माहौल च बह के सईदां दे घर दे फज़ैल च ना बोले, मैनू बंदा वाहो किहड़ा है। जो आखिर ना एडी उच्ची, शाह जी बेफिजा ने तू क्या जाने बुलंदी किसे कहते हैं, जहाँ मेरे पीरों की जुत्ती शुरू हो वहाँ तो तेरे पर जलते हैं। हाय 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 बाबा जी सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला ने हाथ दिया वो हाथ तो दिखाए। 1.25 लाख नारा हैदरी, ये सदके जावा, मौला पैंतर पाक आपको सलामत रखे। लो जी मेरा ख्याल है न्याज आ गई नबी पाक दी, जितने सदका न्याज आ गई। बाबा जी मेहरबानी, थोड़ा हुक्म है सी बाबा जी। लो जी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। ए शाह जी मैं पिया ना वा जिथों मेरे पीरां दी जुत्ती शुरू हुंदी है। शाह जी मैं ही आख्या ना, शाह जी ये 4-5 सैयदा मेरे कोल बैठे होना। बाबा जी मैनू दिओ इजाजत, एक जुमला शाह जी जुत्ती ते आख ला कि तुहाडे नाने दी जुत्ती किड्डी को पा के सुनना जे। लो भाई शाह जी रखो जिगर दे हथ ते धमक बर्दाश्त करो अपने पुत्र दी। बाबा जी नबी पाक को ना शाह जी ज़रा तबीयत नासाज थी, बुखार था, और हज़रत अबू बकर आए पता लेने कि जाके पता करिए नबी पाक दा की हाल है। तो नबी पाक लेटे हुए थे चारपाई पे, एक काली चादर लेकर उत्ते काली कंबली या अय्युहल मुज़म्मिल वाली, वो लेटे हुए थे। हैदर शाह जी बाबा जी जिथे पीरां जुत्ती लाई है ना, भाई शियो सुनियो ध्यान रखा जे, जिथे पीरां जुत्ती लाई सी ते लेटे सन, वो जुत्तियां दे विच आके हज़रत अबू बकर बह गए। देखो ना अदब तो यही है ना जी, देखो ना पीरां दा अदब तो यही है ना जी। पीर लेटे ने ते हज़रत अबू बकर आके शाह जी ज़मीन ते बह गए जिथे जुत्तियां पईयां सन। इसका मतलब है कोई सहाबी कितना भी बड़ा हो ना, उसकी जगह रसूल की जूतियों में है। यहाँ सिर्फ अली के बेटे बैठते हैं। हाय हाय बाबा जी सदके जावा, मौला पैंतर पाक आप सोना लिया, क्या बात है तेरी भाई हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह कर, मौला बिस्मिल्लाह जनाब। जहाँ में जितना बड़ा भी कोई इज्जत माब है, वाह, जहाँ में जितना बड़ा भी कोई इज्जत माब है, अताए हक पाए नक्शे गुलगुलाब है। वाह 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 वाह। जिसकी नालैन पे फखर से मोहल्ला भी सजदा रेज है, जिसकी नालैन पे वाह फखर से मोहल्ला भी सजदा रेज है, उठाया अली को उसने खुद रिसालते माब है। वाह वाह वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी जो बुजुर्ग फरमा रहे थे ना रो भाई, ये थोड़ी सी मुश्किल है, बिल्कुल है सच, लेकिन अल्फाज थोड़े मुश्किल थे क्योंकि वो ज़ाहिर है बुजुर्ग हैं, उनकी मार्फत है। मैं चूँकि आपको पता कि देसी बंदा हूँ, अनपढ़ बंदा हूँ, मैं बच्चों के मुताबिक बात कर रहा हूँ पुत्र। मैं तुम दसा ये बुजुर्ग की आते सन पे बेटा ने आखने का मतलब है कि जब भी पैगंबर का जूता टूटता था ना भाईजान, तो मौला अली ए बेहतर तशबीह है, ए तशबीह बेहतर है कैप वाली, क्योंकि साड़ियाँ कैपां शैपां तो कई गुणा उत्ते वे सरकार दे नाल लैन, वो तो अर्श भी कख नहीं, अर्श भी थले वे तो सोने दे नाल लैन। ए देखा जी जब भी जूता टूटता, शाह जी जिन्ने मेरे मुर्शद बैठे हो, इमाम हुसैन दे पुत्र बैठे हो सैयद, ये तुहाडा तो फिक्र कर लगा, तो जेडे मेरे मौला दे मातमी हो तुसां वही हाथ चुकने ने, इन्हां पीरां दुआ देनी है जे मेरा जुमला पसंद आए तो। बाबा जी इंज जब भी जूता टूटता शाह जी पैगंबर आज़म अली से कहते या अली इसे टाँक दो, इनू गंढ दो, इनू त्रोपा ला के सी दो। या रसूल अल्लाह मदीने में मोची भी तो हैं, आप जब भी जूता टूटे अली को क्यों, कित्थे कित्थे सैयद बैठा है तो कित्थे कित्थे शिया मां का पुत्र बैठा है, उन्हें पता नहीं होता या रसूल अल्लाह अली को क्यों। फरमाया मैं कायनात को बता रहा हूँ, जो मोहम्मद अपनी जूती अली के सिवा किसी को नहीं देता, हाय हाय मौला पंच सदके जावा। शाह जी बिस्मिल्लाह शाह जी। अल्लाह पाक तो सलामत। बाबा जी मेहरबानी, हैदर शाह जी बहुत शुक्रिया बाबा जी, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, तो नालैन इसीलिए मेरे मौला अली टांगते थे। मेरा ख्याल है सारे ही पहुँच गए हो, पहुँच गए बाबा जी। वीर
ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਜ 2 ਸੂਟ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਮੀ ਵੀਰ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਦਾਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਂਝ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੈयद ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਇੰਜ 2 ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਬੂਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਜਨਾਬ ਜਬਰੀਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਇੰਜ ਬੂਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਭਾਈ ਭਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। बीबी ये की पे कर दियो? फरमाया कायनात को बता रही हूँ जिसकी कनीज का फरिश्तों से पर्दा हो उसे बतूल कहते हैं। हाय 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 बाबा जी सदके जावा मौला पैंतर पाक आपको सलामत रखे। शाह जी मेहरबानी। एडी पाक ही हुसैन दी माँ। आइए बाबा जी कुरान पढ़ते हैं सूरह मरियम 19वां सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फ़िल किताब मरियम इज़िन तबदत मिन आलिहा मकानन शर्किया फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लक ग़ुलामन ज़किय्या। बाबा जी जितने मैंने आयतें पढ़ी हैं इसका लुब्बे लुबाब खुलासा आसान तर्जमा ये है। अल्लाह कहता है हमने बाबा जी हमने मरियम के प्राइवेट कमरे में जिब्रील को फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या मच मच ब्यूटीफुल हैंडसम राज्य राज्य के सोना मर्द बना के हमने नाजिल किया। जैसे ही जनाब मरियम ने कुरान कहता देखा क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान तो कहने लगी मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ। इन कुन्ता तक़िया अगर तू मुत्तकी है मेरे नेड़े ना आई। अगर तू मुत्तकी है ते परा अगर हाय हाय शाह जी अगर तू मुत्तकी है अगर तू मुत्तकी है ते परा। बीबी ये क्या कह रही हैं? फरमाया मैं कायनात को बता रही हूँ अपने महल्ले में बंदा भावें सदीक हो तो भावें फरूक हो बतूल के लायक नहीं होता। हाय 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 बाबा जी सैयद दादा बाबा जी लुत्फ़ मौला पैंतर पाक आपको सलामत रखे। अपने महल्ले में बंदा कितना भी बाइज्जत हो शाह जी वो इस लायक नहीं बाबा जी बिस्मिल्लाह करना वो इस लायक नहीं कि शाह जी वो बतूल से शादी कर सके। इन कुन्ता तक़िया कोई कितना बड़ा इज्जतदार भी हो शाह जी बाबा सजाद शाह जी वो बतूल के लायक नहीं होता। शाह जी अब मैंने पूछा ए हजरत मरियम ए ईसा रूहुल्लाह की वालिदा गिरामी ए इतनी पाक बीबी कि जिसके स्टेटस का कोई मर्द नहीं था कि उससे शादी कर सके। ए बीबी आपने कहा अगर तुम मुत्तकी है तो मेरे नेड़े ना आई तो फिर बताइए ना अगर मुत्तकी भी बतूल के लायक नहीं तो फिर वो कौन है जो सर पे सेहरा बांध के बतूल को अपनी ज़ौजा बना सकता है? फरमाया उसका पूरा नाम शियों की अजान में है अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम। जी सैयद भाई मौला पैंतर बाग आपके हाथों को सलामत रखे। सदके जावा भाईजान 1.25 लाख नारा हैदरी। भाईजान क्या बात है मौला आपके हाथों को सलामत रखे। फरमाया वो बाबा जी मेहरबानी सैयद दादा बाबा जी फरमाया वो मुत्तकी नहीं बाबा जी अल्लाह आपको सलामत रखे वो इमाम अल मुत्तकीन है। तो बाबा जी 1000 वाली जुमला आखे है फिर इधर आने लगा। मैंने शायद परसों वाल में पढ़ते हुए कहा था भाईजान जमाती साल के वाले शाह जी आपने ऐलान किया था। शाह जी मैंने वहाँ पूछा मैंने कहा भाईजान आप बताएंगे कि हज़रत मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? तो बंदे आख्या जी वजह है वे शाह जी उन्हें आख्या कोई मासूमा सन इस वास्ते। तो मैं आख्या जी बाबा जी ये गल नहीं देखो ना अगर मासूमा है तो उनकी शादी मासूम से होनी चाहिए ना। तो क्या अल्लाह के पास मासूम नहीं है? शाह जी 1.25 लाख नबी मासूम नहीं है तो किसी एक नबी से अल्लाह कहता वो आके जनाब मरियम से शादी कर लेता। कुत्ते यहूदियों का एतराज़ शाह जी मुक जाता कि जब शौहर नहीं था बच्चा कहाँ से आया। तो फिर वजह की है पूंछी वाले हो परसवाल वाले हो जिद्दा सोहना मौसम है ओडी दुआ है। सैयद मैं पीरो वजह लब लई बाबा जी वजह ये थी कि अगर अल्लाह किसी मासूम की शादी मरियम से कर देता तो वो मासूम सैयद क़यामत को कह सकता था या अली केड़ी वड्डी गल है जो तेरी बीवी बतूल है मेरी बीवी भी बतूल है। अल्लाह कहता है हमने शादी की नहीं ना शौहर हो ना अली की बराबरी हो। मौला पैंतर बाग आपको सलामत रखे। शाह जी ये है मकाम सैयदा सबसे ऊंची शान सैयदतुन निसा। किसी वजह से एक सैयद मुझ पर नाराज हो गए बाबा जी को लेट फिट बंदा हो जाता बाबा जी। एक बारी सूबेदार साहब नाराज हो सन तो शाह ने बचाया सी। सूबेदार साहब नाराज हो गए तो पीर नसर जाबर शाह ने आख्या चल साडा पुत्तर तो चल जान दे गुस्सा। एक बार एक होर बंदा नाराज होया तो पीर तुफैल शाह बचाया सी।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਸੈਯਦ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਔਖੀ ਭਾਰੀ ਬਣੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਔਖੀ ਭਾਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਭਾਰੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ। लो जी बाबा जी, जुमला आखे लगा शाह जी, कितनी तैयबा ताहिरा। बाबा जी बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। मेरे ख्याल एक फजैल की गल होर करना तो फिर अगला जुमला आके तुहानू सलाम करा। शाह जी बाबा जी बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, नबी फरमाया इन्ना फातिमता सैयदतो निसाइल आलमीन। बाबा जी किसी बंदे को तर्जमा पूछी हो आंदा, इसका मतलब है बीबी पाक आलमीन की औरतों से अफजल हैं। शाह जी ये तर्जमा आसान है, सीधा सीधा है। नबी पाक का मतलब ये नहीं जो मौलवी आखना चाह रहा है। शाह जी नबी पाक का मतलब ये वे, जे कभी सारे बोलो तो नबी का मतलब है वो दुनिया वालों सुनो, मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। हाय हाय बाबा जी ये तर्जमा है। शाह जी मुझ मुस्तफ़ा की वालदा गिरामी पाक आमिना से भी हुसैन की माँ। तो शाह जी एक होर मान दसा जितों मैं गल छेड़ी सी नाराजगी वाली, इत्थे उठ के तुफैल शाह ने कहा जा मुजतबाई जी कोई गल है सी अज खत्म ही, तू मेरी दादी का फजैल पढ़िया अज साड़ी खत्म ही गल, अज तो बाद तू मेरा पुत्र है। शाह ही राजी हो गए सन। सैयद होंगे इन्हें जो कोई ने यार सईदा सामने प्यो का सीधा पढ़वा देना चल जा माफ़ किया, ये नहीं ने जिड्डे मर्जी डाढ़े हो ना इत्थे आके आंदे चल खैर ही यार कोई गल। इन्हों के दादके वड्डे ही एडे ने ना, वो है गल साजे केड़ी या रसूल अल्लाह आपकी वालदा गिरामी से भी हुसैन की माँ अफजल है। और मैं आज तुझे मैं एक ऐसी शादी पाक माँ दिखाऊं। लो जी पूंछी वाले लभना तुम आप है, फतेहपुर वाले हो, परसों वाले हो, मोमदीपुर वाले हो, तुम लभनी आप हो केड़ी पाक अम्मा है। फरमाया एक ऐसी पाक माँ है जिसकी जूती की आवाज सुन के अदब में काबा फट गया। सदके जावा मौला पैंतर पाक बाबा जी तुहानू सलामत रखे। इतनी तैयबा ताहिरा वो अली की वालदा शाह जी जिनकी नालैन का असर ये था कि दीवार काबा शक हो गई, वो है अली की माँ। तो हुसैन का नाना आंदा मैं की करा, अली की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। शाह जी एक लफ्ज़ है कुरान का, ये पहले दसो बाबा जी एक और पढ़ लीजिए, तैयार हो जी। शाह जी फरमा रहे मुसाहब का हुक्म दे रहे हैं, वो भी शाह जी में पढ़ना वा। दसो जी बाबा जी ठीक है, ये दसो शाह जी कसीदे का एक और शेर पढ़ लूँ तो जिड्डा वड्डा शेर होया उड्डी दाद आएगी। भाजी वादा हो गया सैयद बाबा ने सजाओ शाह जी। बाबा जी लफ्ज़ हैं सैयद अदा तस्लीम शाह, लफ्ज़ हैं कुरान के व अज़वाजुहु उम्महातुहुम के पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 11 ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਇਨਕਾਰ करे समझो कुरान का मुनकर है, क्योंकि कुरान कह रहा है जिससे नबी शादी करे वो उम्मत की उची आखो उम्मत की। तो बाबा जी जेड़े वेले आयत आई ना कि नबी दियाँ बीवियाँ मावां ने, वो फिर मावां आपस में इंज बोलदियाँ सन। एक अम्मी जान दूसरी से कहती थी मोमिन की माँ सालन पकाया जे, उन्होंने अगो आख्या मोमन की माँ हांडी रखी है। उन्हें आखना मोमन की माँ जो पक्के तो कौली मैनू भी दिया जे। उन्हें आख्या मोमन की माँ जो पक्केगी आप ही नहीं खावांगे पहलों तो देंगे। यानी वो उसे कहती है मोमिन की माँ, वो शाह जी मेहरबानी वो उसे कहती है मोमिन की माँ। शादी जब 11 बीवियाँ आपस में कहती थी ना मोमिन की माँ मोमिन की माँ मोमिन की माँ मोमिन की माँ मोमिन की माँ, इतने में पैगंबर शाह जी घर आए और आप कहता ज़हरा क्या बात है आपका चेहरा उतरा हुआ है। कहा बाबा जब से आयत आई है ना कि आपकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं, मैं हर तरफ से आवाज़ सुनती हूँ मोमिन की माँ मोमिन की माँ मोमिन की माँ। नबी पाक कहते ने तो ये मनो अल्लाह ये आके कल है जा जाके बतूल दा सिर चुम के दस ये 11 मोमिनों की माएँ हैं, ज़हरा मोहम्मद की माँ है। एडा सोहना सुनने वाले हो पैंतन की कसमें रोंदी गई जे ज़हरा। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमाए।
बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर। मेरे मुर्शद ने हुक्म दिता है सदके जावा शादी शबीर पाक दा, तो चलो मैं आख्या इत्थों शुरू कर देने। हाय मेरिया भैणां, मेरिया धीआं, मेरिया मावां, तो बिलखसूस मेरिया मुर्शदादियाँ सैयदादियाँ, ये वो बीबी है शाह जी 75 या 95 दिन, तो बाबा जी वो बीबी है ਇੱਥੇ भी रोंदियां गई है, तो सब तो पहला मुकदमा उत्थे भी ਇਹਦਾ लगना है। तो इस बीबी ने एक जुमला आखना है, वो मेरा दिल कहता मैं तुहाडे मूँह सुना, तुहाडे मूँह भी बड़े पाकीज़ा ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ मूँह नाल इमाम हुसैन ਦੇ ਉੱਤੇ हाय कर देना, उस तो पाक मूँह किहदा हो सकता है। एक बार तुसीं मेरे नाल लै जे, ये बीबी आखी कि मेरे अल्लाह मेरे दोवां पुत्रां दा जुर्म किहड़ा सी? एक के जनाजे पर तीर थे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। और शाह जी दूसरे का जनाजा शाह जी तीरों पे था। ये बाबा जी इत्थों तक मैं तुहानूं लियाउणा है, ए बाबा जी ऐसे पाक बीबी की फिक्र तो लिया के तो मैं आखना जी लै आओ जनाजा तो मातमे हुसैन जे। ये मेरे मुर्शद तुफैल शाह की सारे साल की मेहनत है, जेडे भी सईद कराते हो सारी गल है, पूरा साल उन्होंने मेहनत होंगी है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी किसी काल दी वजह तो जल्दी कर जा। इस टाइम होए भी 5-14 ने, टाइम भी वेखो कितना सोहना होया 5-14। मेरा दिल करता है जे मैनू सारे वीर इजाजत देन, मेरे पीर इजाजत देन शाह जी, तो मैं बाबा जी जरा तसल्ला 5 मिनट पढ़ ला मसाहब। बाबा जी मैनू याद है मैं फतेहपुर पढ़िया सा एक बारी, तो मैं मसाहब पे पढ़ा, तो शाहरी मसाहब के विच ही बाबा नसर जाबर शाह जी आ गए, तो मैनू आ कहते हैं मुझ तो भाई साडा हुक्म है काल ना करी, मसाहब चोखा पढ़। शाह जी बाबा तुहानूं याद है, यदा मतलब है सईदां दे दिल की आस होंदी है ना कि मसाहब फजैल सारा सईदां नूं अगे ही आउंदा है। ये साडे फजैल वास्ते नहीं आउंदे, इन्हां दे घर दी कहानी है, ये आउंदे ने पाक बीबी नूं रोण वास्ते। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी, ये सैयद जो है इस वक्त जिन्ने मेरे वर्गे सैयदां दे नौकर हो, तुसां अज हाय करनी है ताकि ये सैयद तुहानूं इत्थों दुआ देन तो बगैर ना उठन, ये आखन यार ये नौकर हो के एडी सोहनी पे हाय करदे ने। बीबी पाक फरमाया मेरे अल्लाह एक मेरा पुत्र होवे जिहदे जनाजे उत्ते तीर सन, ते दूसरा मेरा पुत्र होवे जिहदा जनाजा तीरां ते। ए बाबा जी इत्थों तक लियाउणा। हुण आओ मैं तुहानूं पंजतन पाक दे नां दे 5 जुमले मसाहब दे सुनाना, तो जे बाबा जी बर्दाश्त होया तो अगे वधांगा, नहीं तो मेरा ख्याल काफ़ी है। शाह जी एक जुमला है इमाम ज़माना बादशाह दा, पीर जी एक जुमला है मौला सज्जाद बादशाह दा, बाबा जी एक जुमला है मौला बाकर बादशाह दा, एक जुमला है इमाम हुसैन दा, तो शाह जी अगों माफ़ी दिया जे शाह जी 5वां जुमला किसी सैयद दा नहीं सैयदजादी दा, जिहदी बाबा जी उम्र थोड़ी सी ते तमाचे बहुत। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमाए, मौला पंजतर पाक तुहाडा पुरसा पूरा हासत के जावा। लो बाबा जी मैं पहला फरमान पेश करना मौला इमाम ज़माना दा, तो जरा चवां पासों सारे मातमी एक बार हायत शामिल हो जाओ। तेरा बार मानदा है अस्सलामु अला जद्दी अल्लज़ी सक़त अन फ़रसिही अला ख़त्तिहिल अयमन। सैयदादा इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम सकीना के गरीब बाबा पे। मैं बिस्मिल्लाह करा सैयद, मेरा सलाम सकीना के गरीब बाबा पे जो दौड़ते हुए घोड़े से दाएं रुखसार के बल गिरा था। ये बाबा जी फरमान जे तुहाडे 12वें आका दा, ते तुहाडा चौथा मौला अज दा परसों चौथ जनाजा चुकिया जे ना, हम मैं सदके जावां बाबा जी, ये तुहाडा चौथा मौला आंदा है। दुनिया में कोई कत्ल का ऐसा तरीका नहीं बचा जो मेरे बाबा पे ना आज़माया गया। मेरे बाबा को खंजरों से मारा गया, मेरे बाबा को तीरों से मारा गया, मेरे बाबा को तलवारों से मारा गया। आ मेरा वीर सौण वाला है, तो मैनू उत्थे पंडा बिस्मिल्लाह बाबा जी हाय शाह रिपियांद ने इन्हां गाजी शहनशाह तो बाद मुतमिन हो के हुसैन नूं मारिया। ये शाह जी सच्ची गल है, मेरा वीर पियांदा सी तू उत्थे जलालपुर जट्टा 26 नूं पढ़ के गया, तो बाद भी बंदे रोंदे रहे ने। उन्हें उत्थे अली अकबर सुनिया सी, तो फिर कई बार मोमन आते हैं कि मौलवी साहब तुसां बड़ा सख्त पढ़िया है, तो की करिए बाबा जी, फिर कोशिश तो करी दिए कि जिन्ना हो सके अल्फाज नरम लियाइए, लेकिन करिए कि बाबा जी सईदां ते जुल्म होया ही इन्ना है कि शाह जी लफ्ज़ जुल्म भी शर्मांदा पिया, इन्ना जुल्म होया पीरां ते। मैं बिस्मिल्लाह कहना मेरा मातमी वीर हो रहा है, तू मेरे ख्याल इंतजामिया वाले ने, तो मैं तुहाडे सामने मसाहब पढ़ लगा वा। तुसां मेहरबानी करनी है, तुसां सज्जे खब्बे नहीं वेखना, परवाह नहीं करनी, तुसां माहौल दी मौसम दी, तुसां मिंबर पाक अल तवज्जो रखनी है ताकि असी पुरसे च किसी किस्म की कमी ना आए। बड़ा सोहना पे सुनते हो, ये बाबा जी चौथे इमाम ने इंज आख्या है। तो हुण मैं सारियां पीरां कोलों माफ़ी मंग के 5वें सरकार का जुमला सुना लगा। ये जुमला एडा सख्त है, हो सकता है मैं पढ़ के जावां तो पिछों बाबा नसर जाबर शाह जी मैनूं फोन तक आखन कि यार मुझ तो भाई असी रोंदे तो आई सां, तू नाम ही पढ़ा तो की हो जाना सी। हो सकता मैनूं शाहरी आखन, हो सकता पीर तुफैल शाहरी आखन यार साढ़े जिगर ते छुरी चला गए हैं। बाबा जी मैं कोशिश करना पर्दा पाने की। आ शाह जी कैमरा लगा है, जे मैं अपने पीरां नूं ना वहा सकां मेरा कत्ल माफ़ है। बाबा जी तेरा 5वां आंदा है मेरा सलाम उस दादे पर जिसे मौत के बाद ज़्यादा मारा गया।
मैं बिस्मिल्लाह करा। जिसे कत्ल के बाद जी सैयदा जी बाबा जी जिसे कत्ल के बाद ज़्यादा मारा गया है। शाह जी हुण मैं तुहाडे कोल पुछां ना कि तुसां की समझिया मोमनो, तुसां कि तुसां आखना यार यही समझिया इन्हां कत्ल तो बाद घोड़े भजाए ने, ए पसलियां इधर आ गईयां ते ए पसलियां इधर आ गईयां, सीने दी हड्डियां पुछ ते जुड़ गईयां ते बीबी पाक को पहचानी नहीं सी जांदी ये फरजंदे ज़हरा दी लाश किहड़ी है। तुसां यही आखना या तुसां बाबा जी आखना इन्हां मारिया ने कत्ल तो बाद पता लगा सैयद कित्थे कित्थे बैठा है, इन्हां मारिया ने कि कदी बलदे तंदूर च सिर सुट सकदा है। बाबा जी कदी आपस में बाजार च खेडते सन। शाह जी बाबा नसर जाबर शाह जी बाबा जी 5-5 बंदे टोलियां बना के ना बाजार च मैनू पाइतन की कसम है शाह जी तुहाडे दादे दे सिर नाल इंज खेडते सन, एक इधरों सुटदा सी ते उधरों फड़दा सी। हैदर शाह एक इधरों सुटदा सी ते बाबा जी कदी इन्हां दे सिर हत्थां च आउंदा सी ते कदी कुरान जमीन ते डिग पैंदा सी ते भैणां धीआं वेंदियां सन। ਇਹ ਉਹ जुमला ਜਿਹੜਾ मैं आखिया कि हो सकता मैनू सैयद फोन करके आखन कि भावें किताब च लिखिया अगों ना पढ़ी वो शायद जुमला है जे। बाबा जी तुहाडी जद की कसम वो कैमरा लगा है मैं आख के मुकर नहीं सकता। शाह जी ਇਹਦਾ हवाला भी सुन लो, ਇਹਦਾ हवाला जे ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ने जलालपुर जट्टां वाले बाबा साहब शाह जी उन्हों की लाइब्रेरी च हवाला मौजूद जे। वो जे पयामे जैनब सैयद इफ्तिखार शाह माड़ी अंडस वाले उन्होंने तहरीर जे साहब शाह के घरों ना निकले मेरी जुबान कट दे शाह जी वह यह हवाला जे जो कटिया और मैंने माफ़ करा जे जो कटिया सिर दरबारे इबने ज़ियाद च कूफे पहुंचा ना तो इस कुत्ते ने धीआं दे सामने शबीर नूं इंज फड़िया। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी शाह जी जो फड़िया ना तो बाबा जी इतों वेख के आंदा है लगता है शिमर ने शराब ज़्यादा पी रखी थी इसलिए इसने हुसैन को एक जैसा नहीं काटा, किधरों रग वधी है किधरों गोश्त ज़्यादा है किधरों गोश्त थोड़ा है। और शाह जी तुहाडी जद दी कसम है पास खड़े बंदे से कहता है जल्दी जा बाजार से कैंची लेके आ। सईदो तुहाडी जद दी कसम है एक कैंची मंगवाई गई, इसने जुल्फों से पकड़ के सकीना के सामने हुसैन का गोश्त काटना शुरू किया। शाह जी इत्थे सजादा क्या बाबा और मेरा जिगर फट गया। मरहबा या ज़हरा मरहबा या ज़हरा। मैं बाबा जी 13 तक लिया है 2 मिनट में और पढ़ना है ये सईदा की साल की मेहनत है। वो ना आखन मुझ तो भाई जल्दी कर गया एडी मुहब्बत ना सारे रोंदे पे मेरे वीर भी मातम करते हैं मेरे पीर मातम करते हैं आओ पिछे मेरिया भैणां भी मातम करदियां ने आओ सारे रल के एक बार उस बीबी नूं पुरसा दईए जिन्हें यह जुमला आख्या सी कि एक पुत्र के जनाजे तीर सन तो एक का 13 जनाजे। बाबा जी हुण एक जुमला आखण लगा बाबा जी एक जुमला सखी शबीर का तो एक उहदी धी दा। ये बाबा जी जुमला किस तरह शाह जी तुसीं सुनदे हो ना कि जो मेरा मौला घोड़े से बैठे ने तो फिर एंड करके आख्या ने मेरिया भैणां मेरिया धीआं मेरे हराम गरीब सैयद दा आखिरी सलाम। बाबा जी तुम सुनते ना या ज़ैनबो व या उम्मा कुलसूम व या रुकैया व या सकीना अलई कुन्ना। शाह जी जब अरबी में अलई का पहले आ जाए इसका मतलब होता है अब मेरा आखिरी सलाम। फरमाया सैयद ज़ादियो ज़ारा दियाँ नूहां अली दियाँ तियाँ मुहम्मद पाक दा खून ऐसे गरीब सैयद दा आखिरी सलाम। शाह जी ज़ाकिर आंदे ने चौथे कदम तो जो घोड़ा गया ना तो घोड़ा खलोता है एक बार इंज सैयद थल्ले वेख्या तो अगले सुम फड़ के 4 साल की सैयद आदियां सी भी ना ले जा जो जाता है वो लौट के नहीं आता मैं बाबा के सीने के सिवा सोने की आदि नहीं हूँ। शाह जी फिर इतने जाकर आते ने उत्तों सैयद उतरिया घोड़े तो एंड करके ना अपनी धी नूं इंज छपड़िया ने तो शाह जी इंज सामने खिला रहा ने ये सईदो गैर सईदो ये वो लम्हा है कि आखिरी बारी प्यो धी का यह सामने मुकालमा हो लगा। शाह जी एक गल की है सैयद एक गल बाबा जी की है प्यो ने तो शाह जी एक गल की है धी ने। मैं तुहानूं दोवां प्यो धी की गल सुनाना। शाह जी पहलों धी ने गल की है मेरे ख्याल है धी की गल तो जिन्हें सैयद तुहाडे कलेजे चों हाय निकल आउणी है। धी आंदी बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। सैयद फरमाया इससे बेहतर जहान। भाई जेडे बूहे च खलोते मेरे वीर अली शाह जी अजे नहीं। शाह जी साल की मेहनत है मैनू 2 जुमले शाह जी काल ना करा जी बाबा जी जनाजा है एडे एडे वड्डे मेरे पीर बैठे ने पुरसे वास्ते तो शाह जी काल ना करा जे 2 मिनट सिर्फ गिन के मेहरबानी जल्दी ना करा जे। शाह जी अगले साल की पता किस जिंदा रहना तो किस पढ़ना तो किन्ने सुनना अगले साल का पता को नहीं तो अगले साल का किनू पता है। शाह जी एक बार आओ रल के पुरसा दईए बाबा जी। मैं बाबा जी जाकिर नहीं कर रहा मेरी सईदा नाल अकीदत वखरी है मैं सईदा सामने मातम कर रहा ताकि गवाही देन कि साडे नौकर ने इमाम हुसैन ते मातम किया सी। बाबा जी धी आंदी बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। शाह जी उच्चा रो के हुसैन आंदा बेटी इससे बेहतर जहान ओए किथे किथे सैयद शिया मां का पुत्र बैठा है उच्चा रो के बीबियां दी हैं बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है।
वे बाबला मैनू त्रेक आ गई वे बाबला मैनू त्रेक बिस्मिल्लाह करा बाबा मैंने 3 दिन से पानी नहीं देखा। बाबा वहाँ पानी मिलता है। शाह जी उच्चा रो के सही रहता है हाँ हाँ वहाँ साकी कौसर तेरा दादा अली है, हौजे कौसर की मालकन तेरी दादी जहरा है, उसका मालिक तेरा नाना नबी है। मेरी ते ये उतों वो पानी लभदा है जेड़ा बंदा एक बार पी ले फिर तेरे नहीं लगती। बीबियां दी अच्छा बाबा फिर अल्लाह दे हवाले। हुण बाबा जी एक गल कीती है प्यो ने ए धी दी सुन ले जे ना पानी वाली। हुण बाबा जी प्यो बोलिया इस तो बाद मैं तुहानूं सलाम कर लगा। बाबा जी प्यो इंज सामने खलो कहंदा सकीना जी बाबा मेरिया वही भैन माफ़ करा जे। सकी जी बाबा फरमाया पुत्रे दस तू मेरी बेटी है कि बेटा? बाबा मैं तेरी धी हाँ। सैयद आंदा किन्ने साल दी? बाबा 4 साल दी। शाह जी सैयद रो कहता सकीना एक बात तो बता 4 साल में कभी ऐसा हुआ है कि तूने कुछ मनवाया हो और मैंने ना माना हो? रो कहती नहीं वे मेरा लजपाल बादशाह बाबा जे कोई शह मेरे मुँह निकली है ना भावें जन्नत चो मंगवानी पई है बाबा तू उतों मंगवा के मैं दिती है मेरा लजपाल बादशाह बाबा। सैयद आंदा जे अज गरीब प्यो कुछ मनवाए ते मनेगी और धियां लियो 2 कदम पिछाड़ कहती है लख मनवावे मेरा अल्लाह दे दा मेहमान बाबा लख मनवा। अज मैं सकीना बन के नहीं दादी जहरा बन के पियानी हाँ लख मनवावे मेरा लजपाल बादशाह बाबा। शाह जी सैयद किथे किथे बैठे ने उमती किथे किथे ने हाय ते मातम दसेगा जो आखे ना लख मनवा। इंज शाह जी प्यो ने इंज धी नूं नाल लाया मत्था चुम के। सैयद आंदा मैं बहुतियां गल्लां नहीं करनियां बस इन्ना ही आखना है जहां जगह मिले वहां सो जाना। ओए फुफियों को तंग ना करना। और मेरा सज्जाद हौसला मरहबा मरहबा या ज़हरा मरहबा या ज़हरा। हौसला सैयदादा हौसला सैयदादा मरहबा। बाबा जी 1 मिनट और पढ़ता हूँ और शाह जी आपको सलाम कर। बाबा जी मैं नहीं पढ़ता मेरा पीर किमें निकले है मैं नहीं पढ़ता। बीबी पाक ज़ैनब आखिरी गल केड़ी कीती है मैं नहीं पढ़ता। कासम दी माँ ने की आख्या शाह जी मैं सारियां गल्लां छड्ड के मैं तुहानूं अपने वादे ते लियाउण लगा। शाह जी केड़ा वादा? एक मेरा पुत्तर होवे जिहदे जनाजे उत्ते तीर ने, दूजा मेरा पुत्तर होवे जिहदा जनाजा तीरां दे उत्ते वे। नसर शाह जी पीर तुफैल शाह जी मैनूं तुहाडी पाक जद दी कसम है तस्लीम शाह अली शाह ए जाकिर तुहाडे दर तो आंदे ने। इस बीबी दे फरमान दा मतलब ये जे कि इमाम हुसैन के जिस्म पर 1 इंच ऐसा नहीं था जिस पर तीर ना लगा हो। शाह जी सनान ने नेजा मारा हुसैन की पसलियों में लगा। शाह जी जीन छोड़ते हुए शबीर कहता है अम्मा मेरी भी पसलियां टूट गई। वही आवाज नहीं है ना आवाज बद गई है। शाह जी जब कहना मेरी भी पसलियां टूट गई एक जालिम ने तीर मारा जो हुसैन के दाहिने अक्तस पे लगा। आवाज आई अम्मा ओ मैं तेरा गरीब और बीबियों के बाल खुले। आवाज आई मेरे अल्लाह और मैंने तो चकियां पीस पीस के बाला था। और बीबी पाक सकीना की आवाज आई चचा गाजी और मेरे बाबा को छुड़ाने वाला कोई नहीं। मातमे हुसैन